to all. Welcome to Karnataka LMS E-Content. I am Nagvinenvi, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Chapter 3 and 4 from Book 3 of the novel The Return of the Native, written by Thomas Hardy, prescribed by the University of Mysore to the second year B.A. optional English 4th semester CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. Klim has returned from Paris and his long stay raised so many doubts. Finally, he explains his future plan of becoming a school teacher on Egdon Heath for the poor fellows of Egdon Heath. The title of this chapter, the first act in a time-old drama. Now he has decided to meet Ch-3&4 in order to ask her if she is willing to become a school teacher. In the afternoon, Mrs. Eobright and Klim walk on the heath. Mrs. Eobright goes to meet Thomasin to the Quiet Woman Inn, and Klim chooses to go to Mr. Varnap in order to join the people as an assistant to get out the captain wise bucket from the well. She does not like it. In the last chapter itself we have seen she doesn't like Klim showing singularly interest towards Ch-3&4. But Klim will not listen to her. ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. When he reaches Ch-3&4's house, the near successful effort is being made to get the bucket out. ಬಕೆಟ್ನ ಬಾವಿಂದ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಟೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಮಂಕ್ರಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಆ ಬಿಂದಿಗೆನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಹಳುಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈಗಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಾವಿಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ, ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಮ್ ವಾಲಂಟೀರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೋಪ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೈ ಎ ರೋಪ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೇಂಜರಸ್. ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವನು ಇಳಿದು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ Ch-3&4 was observing from above from her window all this course of operation of getting out the bucket. ಅವನು ಯಾವಾಗ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇಳಿತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿಯ ರೋಪ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಕ್ರೈಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್ somewhere above them, and it is Ch-3&4 who is gazing them down from the upper window. Now Klim knows that Ch-3&4 is none other than the mummer he has suspected of being a woman. ಈಗ ಅವಳು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಅದೇ ಮಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ Ch-3&4 ಅಂತ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಈಸ್ pulled out, but and she comes out and she says that she needs water. But Klim informs her that bucket has lost its bottom. Bucket bottom ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ and cannot be used. However, he can send some from Bloom's End. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರನ್ನಾರ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಾನೆ. She thanks him because, and she says that it is not necessary to get water from Bloom's End. She does not call water in the well as water, but her grandfather. ಬಾವಿಲಿರೋ ನೀರೇ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ. Her grandfather calls it water. Then she takes him to the pool and to the pond. She shows him the pure water in it, and she says that she uses that when it is emergency there. Klim says that if he will get some water out of the well using a pail laying there. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೈಲ್ ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀರು ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ her to hold the rope. Somehow it gets slipped and he comes to her rescue. ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಹಗ್ಗ ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ. The rope has dragged off some skin of her hand and it bleeds. ಕೈಯಿಂದ ತರ್ಚ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಗ್ಗ, ಬರ್ರಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ.
and she says that it is the second time she has been wounded on that day. And he shows genuine sympathy. ಪಾಪ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಜುರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿ ಡ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಹರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಅರ್ ರೌಂಡ್ ವೈಟ್ ಆರ್ಮ್. ತನ್ನ ತೋಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾದ ದುಂಡನೆಯ ಬಿಳಿಯ ತೋಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಎ ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಬಿಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್, ಬಟ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ದೆನ್. ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಡ್ ಮಿ ವಿತ್ ಅ ನೀಡಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೆಡ್. ಸತ್ತೇ ಹೋದಂಗಾಯಿತು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅವೇ ದೋಸ್ ಕಾಬ್ವೆಬ್ಸ್. ಅವರ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಈ ಕಾಬ್ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಬಲೆಯನ್ನು, ಜಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ಆಸ್ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಶಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಶಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ಶಿ ಹೇಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ದ ಹೀತ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟು ಹರ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಹೀತ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನನಗೆ ಐ ಹೇಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂದಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟು ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಹಿ ವಿಲ್ ರಾದರ್ ಲೀವ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಕಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಡ್ರೂಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆನ್ ದ ಹೀತ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೂಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಏನೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೌನ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೌನ್, ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೌನ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ ಥರದ ವಿಚಿತ್ರ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ, ನಗರ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ. 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂರ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಗರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಶಿ ಪ್ರೇಸ್ ಹೆವನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಕ್ಯೂರ್. ಇವಳು ಇಂಥವಳು, ಐ ಪ್ರೇ ಹೆವನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಕ್ಯೂರ್. ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಔಷಧಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ, ನನಗೂ ಕಳಿಸಿ ದೇವರೇ ಆ ಥರ ಒಂದು ಔಷಧಿನ ಅಂತ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಫೀಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗನ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಜುವನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಅನ್ಯೂ. ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀವನ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಕ್ಲಿಮ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅವ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ರೈಸಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಫಾರ್ 2 hours ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಓದಿ ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ. ವೈ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಫರ್ ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ. ಈ ಅಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೈ ಆನ್ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಲೇಟರ್ ಎ ಬಾರೋ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೀತ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ದಿಬ್ಬನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಯೋಬ್ರೈಟ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಬರಿಡ್ ದೇರ್. ಆ ಬಾರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತವರ ಬೂದಿನ ಮೂಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇರುವಂಥ ಅರ್ನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್ ಆದರೆ ಬಟ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ಟು ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಅದು ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೈ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ
So by his words, she comes to know that Ch-3&4 was there. Mrs. Eobright tells to herself. She asked Klim on his return home if he had gave away the urn which had meant for her to Ch-3. Klim makes no reply. ನನಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು Ch-3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾವುದಾ? Klim ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. The month of March is the month of great animation on the heath. ಚಳಿಗಾಲ ಕಳೀತು. Month of March, spring season, beginning of spring season, there is great animation on the heath and around the pond. Klim frequently meets Ch-3 near the pond. One day he is afraid to show the red spot glowing upon his mouth, a seal of love to his mother. ದಿನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಸ್ ಮೌತ್, ಅವನ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಿಗೆ ಅವನ ತುಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಲ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಸೀಲನ್ನು, ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ Ch-3 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮದರ್. Mrs. Eobright has become half silent nowadays. She has told him for many times not to meet Ch-3, but he is violating her words, and that's why she has become half silent. And one night at meals, he broaches the topic of his relationship with Ch-3. Ch-3 ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ದ. She says that it troubles her that he is wasting his time there solely on account of her. You have returned from Paris and you are staying here because of her, and you are wasting your time. If it has not been for that woman, you would have never have entertained the teaching scheme at all. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ದರೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೋ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅವಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ, ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್, ಬಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬೈ ನೌ. ಅದು ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೊಡೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಲೇಝಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಅವಳು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಲೇಝಿ ಗರ್ಲ್, ಅವಳೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿ, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. He says that if an educated woman like her will be invaluable as a help to him. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗರ್ಲ್, ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾ ನೀನು ಅವಳನ್ನ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪ್ರೀಮ್ಯಾಚೂರ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Now, not yet. I have not yet decided. It is too early to decide about the relationship, if they are going to marry or not. His mother tells him not to think that she has money. ಅವಳ ಹತ್ರ ಮನಿನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. Klim says that she is excellently educated. So what? She is excellently educated and will make a good matron in a boarding school. In a boarding school, she will be a very good matron. He intends to establish a good private school for farmer's son. Without stopping the school, he can manage to pass examinations. His intention is to open a school for farmer's son. And without stopping the school, he wants to complete his education. ಅವನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲು, Ch-3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಫ್ ಲೈಕ್ ಹರ್, ಹಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಐಸ್ ಆನ್ ಹರ್. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ವೆನ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಐ ಆನ್ ಹರ್. ನೀನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅವಳು ನೋಡಿದ ದಿನಾನೇ ಅಪಶಕನದ ದಿನ. ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುರುಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಲವ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಫಾಲಿ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್. Klim denies it is untrue. He says it's untrue. She says that there is no need for her to tell untruths, only to save him from sorrow. ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ.
ಅಸತ್ಯ ನುಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯು ಸಮ್ ಸಾರೋ. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಯು. ಕ್ಲಿಮ್ ರೆಡನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸಸ್. ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೆಂಕಿ ಥರ ಕೆಂಪಾಗಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಹರ್. ಆ ತಾಯಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಲೆಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹರ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಥ್ರೂ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕ್ರಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Eobret walks once or twice across the room and then suddenly goes out of the house. He returns at 11 o'clock. His mother is gone to bed. A light is left burning on the table and supper is spread. Without stopping for any food, he secures the door and goes upstairs. ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. Just he goes to his room and closes the door. An hour of bliss and many hours of sadness. Chapter 4. The next day, the house is gloomy. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ಲೂಮಿ, ಕರಾಳವಾಗಿದೆ ಮನೆ. Klim spends his time in studies. He is determined that there is nothing in his conduct towards his mother's sullenness, and he will not notice her brevity of her replies. She is very silent. ಅವಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. And even he doesn't approach her and tries to talk to her, because he is very firm that there is no fault of him in her becoming silent or gloomy like that. About 7 o'clock in the evening, he tells his mother that there is an eclipse of the moon that night and he is going to see it. So night moon eclipse ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. For the first time after returning from Paris, he is informing where he is going to his mother, and he heads towards the rain barrow where the pre-arranged tryst between the lovers is to take place. Rain barrow kade there is already an arrangement of meeting between Eustacia and himself. Eustacia comes at the appointed time and they kiss and hug like passionate lovers. He calls her, I quote and unquote, my Eustacia. She calls him, I quote and unquote, Klim, dearest. It's a situation developed in less than 3 months. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಾಸ್. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಂಪಾಸ್, ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Eustacia says that they will not love like that always. Eustacia, an expert in love, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಪ್ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್. Like spirit, it will evaporate, and so she is full of fears. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಯ. He tells her need not be feared. ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. She says that she does not know. He has seen more than her and has been into cities and among people that she has only heard of, and has lived more years than he, but yet she is older at that than him. You have gone out of the egg and he has seen so many people, so many experiences, so many situations, but you are an inexperienced one in the matter of love. I am older than you in this matter of love. She loved another man once. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಯಾವುದೋ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, and then she loves him, and ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. She does not think that she will be the one who varies first. ನಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಹೂ ವೆರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಶಿ ಫಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಮೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹರ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ನೋಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಮ್ಮಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹರ್, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಕ್ಲಿಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದಟ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. She tells him to go away and obey her. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, this sort of love will never last permanently. It always evaporate. I have this experience of love. Please go and obey your mother ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. She will ruin him. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. And it is foolish of him to meet her like that.
Don't meet me like this ಅಂತ, you are a fool to meet me like this. She tells him to kiss her and to away forever. ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು ನೀನು, ಎಂದೆಂದಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್. It is his only chance. Many a man's love has been a curse to her. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್. ನೋಡು, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಚಾನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಕರ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ನನಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ಸು, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಶಾಪ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಮ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್. ನೀನು ಹತಾಶಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು. ವಿಲ್ಫುಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿನ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೈಟ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅ ಲವ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅವರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಟರ್ನಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಟರ್ನಲ್, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಉಳಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಏನದು ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಹೌ ಕೆನ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. He must always have her with him. There is only one cure for that anxiety. She must be his wife. ಇವನು ಯಾವಾಗ ಕೈ ಕಟ್ತಾನೋ ಅಂತ ಲವ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಇನ್ನಿನ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯೂರ್, ಔಷಧಿ ಏನೋ ಮದುವೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈ ವೈಫ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನೀನು. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಲಿ, ಸಿನಿಕ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಬೈ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲವ್. Eustacia wants now to speak of Paris to her and ask him if there is any place like it on earth. Now she wants to speak of Paris. She wants to know much from him about Paris. He says that it's a very beautiful and asks if she will be his. Adu Paris beautiful ide. First you answer me. If you are going to be mine, ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತೀಯಾ? She promises him that she will be nobody else in the world and continues to talk of Tuileries and Louvre. I will be yours only, nobody else is in the world. And she begins to talk of the cities of Paris. Klim tells her that he hates talking of Paris but describes his life in Paris. Then again Paris. Then again he wants to talk about their marriage. ಹೇಳ್ತಾನೆ, I hate the talk of Paris, and he begins to talk of marriage. She continues to talk of Paris. And Klim describes the little, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲ್ಲಾ ವಿತ್ ಅ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ. he goes on describing until she asks if he will go back again. Will you go back again to Paris ಅಂತ ಕೇಳೋವರೆಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. But he says he will not go back. And she says if he will go back again, she will be something. If he will agree, she will give her promise without making him wait longer. He is asking her if you are going to be my wife. She is speaking of Paris. He describes her until she asks if he will go back. And she now says that if he will go back, if he agrees to go back, she will give her promise to marry him without making him wait a minute longer. ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕಾಯಿಸ್ದೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ಡು ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್? ಕ್ಲಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ದಟ್ ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಹೌ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಲಿ ಒನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಐ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಟ್ I dislike the occupation. She tells him that he can go in some other capacity. You go and take some other job. But Klim refuses that it will interfere his scheme, and he tells her not to press him. He wants to know if she will marry him. No, ಅದು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇರೆ. My only intention is to start the school here on the Egdaniyat. You just tell me, will you marry me or not? She says that if she is sure that he will never adhere to his education plan, she promises to be his forever and ever. ನೀನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನವಳೆ. ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಹರ್.
Sometimes she thinks there is not that in East Asia wife which will make a good homespun wife. She is very clear in her words. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎ ಹೋಮ್ಸ್ಪನ್ ವೈಫ್. ಗುಡ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ half eclipsed moon says that how their time is slipping and slipping. She just now shows the moon, half eclipsed moon, and tells him how the time is slipping and slipping and slipping. And Klim says that she is mournful. ಅವಳ ಆ ತುಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮೌನ್ಫುಲ್ ಅಂತಾನೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾವು ಶಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹರ್ ವರಿ ದಟ್ ಶಿ ಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನನಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇ ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ದೆನ್, ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇ ನೋ, ಈಗೇನು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗಮನ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ದೇ ಶೆಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಲವರ್ಸ್. ದ ಅನ್ನೋನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ನೋನ್, ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಏನೇನೋ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದು. ಈವನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಮೇ ರೀಸನೇಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಚಿಯರ್ಫುಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಚಿಯರ್ಫುಲ್, ಬಟ್ she is terribly afraid of it. She says that the eclipsed moonlight shines upon his face with a strange foreign color. ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೋಡು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಚಂದ್ರಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. and she shows its shape as if it is a cut out in gold. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. that means that you should be doing better things than that. in that shine your face is glowing, that you are made for something better than becoming a school teacher. Klim says that she is more luxurious than ambitious. You are not only ambitious, you are more luxurious. You had to be of the same vein. ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಟು ಮೇಕ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀನು ಖುಷಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಇನ್ hermitage there with proper work to do. Yes, but I am opposite to you. I want to live on the Ekdanit like a hermit, in a hermitage as a hermit, and to do work that suits to me. His tone implies distrust of his position as a solicitous lover, a doubt that he is acting fairly towards her, whose taste rarely and frequently matches with his own. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟು ಅವನ ಟೇಸ್ಟ್ ರೇರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್. She says his meaning and whispers in a low, full accent of eager assurance. I quote, "Don't mistake me, Klim. Though I should like Paris, I love you for yourself alone." Yes, don't mistake me. I love Paris, but I love you for yourself. ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. I want to be your wife and live in Paris would be heaven to me. ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆವನ್ ಟು ಮೀ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಾದರ್ ಲೀವ್ ವಿತ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಹರ್ಮಿಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಮಿಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆವನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ಟು ಮೀ ಐದರ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗೇನ್. ದರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕನ್ಫೆಷನ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಗೇನ್ ಟು ಮೀ. ಇನ್ saying that she has spoken like a woman, starts to walk with her towards her house, but she tells him to stay till the completion of eclipse. ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗು ಅಂತ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಎವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಾದ್ರು ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. he says that he cannot recollect a clear dream of her. she says that she sees his face in every scene of her dreams. ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೌಂಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಐ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಸೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಶಿ ವಿಶಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೇ ಸಚ್ ಲವ್ ನೀ ನೆವರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕನಸು ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಸದಾ ಅಂತನೇ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಯಲ್ಲ. She remembers she saw an officer of the Hussars ride down the street at Badmouth, and though he was a total stranded and never spoke to her, she loved him till she thought that she should really die of love. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬಡ್ಮೌತಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಲವ್ ಅಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಫ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ.
And at last she left off caring for him. ಕೊನೆಗೆ she stopped worrying about him ಅಂತೆ. How terrible it will be if a time should come when she cannot love him her claim. She is worried. ಅದೇ ಇವಳಿಗೆ ಭಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಲವರ್, ಯು ಲವ್ ಮೀ, ಯು ಲವ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಇಫ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಮ್, ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಸಚ್ ರೇಕ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಥರ ರೇಕ್ಲೆಸ್ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ವೆನ್ ದೇ ಸಿ ಸಚ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಐ ಕೋಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಲಿವ್ಡ್ ಮೈ ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್, ಐ ಅನ್ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೋಫರ್. ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಟೋಫರ್ಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದ ಹೌಸ್, ಈ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಟು ಸಿ ಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಹತ್ರ ಮದುವೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ತುಂಬ ತಡ ಆಗಿದೆ, ವಿಲ್ ಯು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ನವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಅಕಸ್ಟಮ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ ಓನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ ಟು ಹರ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್. ನನಗೆ ನಾನೇ ಯಜಮಾನಿ, ಆ ಥರ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ನಂದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್. As Klim descended, he becomes more sad by the perception of dilemma in which his love has placed him. In spite of Eustatia's apparent willingness to wait through the period of an uncompromising engagement till he should be established in his new pursuit, he cannot perceive at moments that she loves him rather as a visitant from a gay world to which she rightly belonged than as a man with a purpose opposed to that recent past of his which so interests her. It means that though she has made no conditions as to his return to the French capital, this is what she secretly longs for in the event of marriage. And it robs him of many and otherwise pleasant hour. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡೌಟು ಇದೆ, ಅವಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ವೈಡನಿಂಗ್ ಬ್ರೀಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಮ ಅವನಿಗೇನು ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಡನಿಂಗ್ ಬ್ರೀಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎನಿ ಲಿಟಲ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹರ್, ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಡಿ ವಾಕ್ಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, he goes out on a moody walk and he is kept awake a great part of the night by the turmoil of the spirit. ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. If Mrs. Eobright can only see worthiness of his purpose, Mrs. Eobright, if he can see the worthiness of his purpose of opening school, how little it is being affected by his devotion to Eustacia, and how it is in no way influenced by his devotion to Eustacia ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ, she will have regarded him differently. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸಿಲ್ಲೋ. ಈಸ್ ಮದರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮ್, ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ Eustatia's ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. His fervid nature cannot afford to relinquish one of these, though two of the three he can hope to preserve. Now he is very firm. He has to relinquish one of these. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. His position has become indescribably complicated by the addition of Eustacia. ಸ್ಕೂಲು, ಅಮ್ಮ, Eustacia, ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು? Thus, as his sight grows accustomed to the first blinding halo kindled about him by love and beauty, he has become blind because of his love, because of the influence of the beauty. Eobright begins to perceive what a strait he is in. Sometimes he wishes that he has never known Eustacia. Eustacia ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. Immediately retracts the wish as brutal. Immediately thinks, really, I am very harsh, brutal to think like that ಅನ್ಕೋತಾನೆ. He has to keep alive 3 antagonistic growths. 3 ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಗ್ರೋತ್ಸನ್ನು he has to keep it alive, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದದು? Just then, when his mother beginning to tolerate one scheme, he had introduced his new scheme to his mother. When she was about to tolerate, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ, he has introduced another still bitterer to her. ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾರೇಜ್, his love with Eustacia, his marriage with Eustacia. It's really a bitterer scheme to be tolerated by his mother. And the combination is more than she can bear. Combination of both, opening the school and getting married to Eustacia, it's really horrible to bear to his mother. I think you have understood the complication
create of his love with Eustacia created in his life and in the life of Mrs. Eobright. This is the beginning of the sorrow of Mrs. Eobright as well as Clem Eobright. I think I have understood the explanation of this chapter 3 and 4. If you have any question or doubt, post it in the comment box. Take care. Bye.